على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل وتفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قطعوك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مولاك على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مولاك على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مولاك ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تنبه يا ربي صل على
بسم الله الرحمن الرحيم فخلقه وأجل عبده الرحمة تعلقت إرادته أزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة زورت في هيكل محمود وتعطرت في وجودها أكنف الوجود وفرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الكل في عالم كل شيء واسع تجليا قطع بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تحصر أفراده بتعدد ولا يمل تكراره بكثرة تردد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان وما من شر اتصل به القلب المنيب إلا من سوابق الفضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن علم مقام وتنهى في مجره وتعالى لا أزته العيون فيما اجتلته بشر كاملا يزيه الضلالا وهو من فوق علمي ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان وما يعجز عن وصفه اللسان ويحر في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود وجود الخلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم في بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فما فجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قاعده وتلوه على أهل اليقين من شر ذلك الإذعان وتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله المأمور بتبليغه لخلق من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم
أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما وسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلاة واجمعها وأزك التحية وسعها على هذا العبد الذي وفى به العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتين خدمة لله وقبل عليه آية الإقبال صلاة يتزل بها المصلي عليه فيبزد بقلبه نور سره تعلقه به وحبه ويكسب بعناية الله في سبيله وعلى آله وصحبه الذين ردقوا شهوة المجد بقربه وتبيأوا دلال شرف الأصل بودي وحبه ما عتر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعالى كثير رد الله في علم القدير بزور أسرار تأسيس البشر الكريم بتقديم وتكريم نفذات القدرة الباهرة بنعمة وسعة ومنة الغامرة فانفلقت بيضة التزوير في عالم المسلك الكبير عن جمال مشهود بالعين هاون لوصف كمال مسلك والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون وما من ذنب ضمه إلا وتمت عليه من الله نعمة فهو القمر الدم الذي يتنقل في بروجه يتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأزهرت من شر هذا النور ما أزهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام شريفة الطاهرة حتى بروز في عالم الشهادة البشر لك البشر ونورا حير الأفكار زهوره وبهر فتعلقت حماية الرقم لهذه الحروف بأن يركوا ما في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعشر مئشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا لسامعين من حواس المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من شيار أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبكيت راياته في الكون منشورة على مري الأيام وشهور والسنين دعي تعلقي بهذه الحضرة الكريمة والعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروهان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ذاك
kubabun Thayyibatun madinatun nabina Tabat turah Haitsu ma kunna wa auladana Salatullahi tasyakum habibi wa alikum wa yansyakum salamun ala kadar jamali wal
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Ya, habis dah. Allahumma salli wa sallim wa barik Makannya. alaihi wa ala alihi. Wa qarana lil qalami ayahu ma harakathu fihi al-anamil bima istafadahu al-fahmu min sifatil hadzal abdil mahbubil kamil wa syama'ilihi allati ahsanu syama'il wa huna hasunan nusbita ma balagha ilaina fi sya'nin hadzal habibi min ahbarin wa athar يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتنزه في الحدائقه الأسماء الأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في عالم ومنهم تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد أخرج ابن الرزاق بسنده عن جابر عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله ألقى قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله عليه وسلم كنت على نبينا في خلقي وآخرهم في البعث وقد تعددت الرواية بأنه أول خلقي وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت سعادة الأبدية لها ملاحظته حفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية واستودعت هذا النور المبين أسلب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد علم الكريم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله ابن عبد المطلب ذي قدر العظيم وأمه التي هي في المقام في آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على الحق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه آلاما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله فقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات الفضل وتنتشر فيه أثار مجره الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل عليه. ومنصرك بها بلغة مكنونة والجوهرة موصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب سرور إسراقها ساسرات والعيون متصوفة إلى بروزه متسوقة إلى سقاط جواهر كنوزي وكل دمبة لكريس نطقت بفصيل العبارة مؤلنة بكمال بشارة وما
Ama min hamilin amala fi zalikal ab illa tasriham liha bi gulam min barakati wa sa'adati hazal imam. Walam tazalil ardu wa samawati mutadammihatin bi idri farahi bi mulaqati asrafi bariyah wa buruzi min alami khafai ila alami zuhur ba'da tanakuli fi butuni wa zuhur fa asarallahu fi ujudi bahjata taklim wa basata fi alami kabiri ma'idatas hidatat tasrifi wa ta'zim fi buruzi hazal basharil karim. Allahumma salli wa sallim asrafa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ra'ufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu alaihi. An-nur huwan-nur 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 an-nur huwan-nur 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 wan-nur yahdil hadirina biya'u
وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين كربا ونوده هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأمطر الجود إليه على أهل الوجود تسيد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت في نعاس المستور يبرز نور كاملا في عالم الزهور نور خلقة النور وأنفذ الحق حكمة على من أتم الله عليه نعمة بين حواس الأمة أن يحضر عند وضع الأمة تانسا بجنب المسعود ومشاركة له في هذا السمات الممدود وحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوفية وأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سلوك من الميم عن وبرز الأمين المأمون مزينا لله بتعظيم والسجود على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا خلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللبس المرتوي على معنى جزر إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة مؤجلة الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه هيبة القوية التي ترتعد منها فرائد الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تأثرت الطرق والمنازل وبأرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جميع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية كما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود أجملت في الوصف الحبيب وشعنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم سباب إنانه وقد انبسط القلم في تكوين ما فاته علمه من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرمه الله به هذا العبد المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك عنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصن قدر كما يصن به التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أصرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما معظم الفكر من داري الأصحاب المحمدية ينقلا توجهت إلى الله متوسلا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا في علي به محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه العمل فتعود الظافرة وعابا بعزة تحتر حاله تشاها منه الفيوضة الغامرة نتوجه إليه بأشرف الوسائل إليه سيد المرسلين حقيق الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. صلي وسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ السر وحامل راية دعوتك الشاملة الأمين الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم ذلك في عبادك وساكب إرشادك لحلو دارك سيد الكونين وأشرف الثقلين على عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك أجزاء هذا النبي ونتوسل إليك بشرف مقامه أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا
وتقلباتنا في جميع رعايتك وحسين هدايتك وتبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين بطريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنعلم عند رحمتك الخالصة فلا تحرمنا وظننا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك ومن جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن نقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعامل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزر وواله اللهم ببركاته والشريف بجهاد أولادنا ووالدنا ووالدنا جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين في جميع الجهاد وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورا وعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وقربة المقربين واغفر إلينا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين واجعلنا يا ربي في الحسن وترحمنا من الذنوب والخطايا وعدنا في العمل بطاعتك وصدق بخدمتك الدائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا على هذا الحبيب المحبوب للإنسان والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصب آخر دعوان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li abdihil muhtari man da'ana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Awaina ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal 'asa 'ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa ilalata 'alal khair ibtigha'a maradatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnul khatimah ma'al lutfin wal afiyah was salahil aqibah fid dini wa dunya wal akhirah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala masih bersama-sama mengumpulkan kita di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersama-sama memuji daripada seseorang yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga salawat serta salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada golongan umat Nabi Muhammad yang setia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Yang pertama, mari bersama-sama kita muliakan
kita cintai daripada guru kita Sayyidul Walid Al-Habib Abdul Rahman bin Taufik bin Sihab, wal Habib A'an bin Al bin Hamid, wal Habib Hussein. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur guru-guru kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah gampangkan uruskan daripada guru-guru kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan tak lupa juga kita doakan semoga guru kita almarhum Ustaz Nurman diberi Allah kelapangan kuburannya, diberi Allah cahaya daripada kuburannya, dan apa-apa yang tadi kita baca semoga menjadi amal baik untuk almarhum Ustaz Nurman. Amin Allahumma amin. Seperti biasa, menyambung daripada pelajaran kita tentang kitab fikih Safinatun Najah, yang mana minggu-minggu lalu kita telah membahas tentang muqaddimah, tentang pembukaannya. Di sini kita akan membahas tentang masalah faslun arkanul Islam, tentang daripada rukun-rukun Islam. Rukun Islam yang diajarkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an. Arkanul Islam khamsatun, syahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakat, wa shaumur ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di dalam kitab Safinatun Najjan bahwasanya rukun Islam itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, sebelum kita membahas daripada rukun, kita akan menjelaskan apa itu arti fasal. Fasal itu adalah suatu jeda atau suatu barisan yang mana menurut bahasa adalah penghalang antara dua hal. Secara istilah adalah suatu nama dari lafaz tertentu untuk menunjukkan sesuatu tertentu. Itu fasal. Adapun makna daripada rukun secara bahasa adalah bagian sesuatu yang terkuat. Secara istilah adalah bagian dari sesuatu yang tidak dapat mencapai hakikatnya kecuali dengan rukun tersebut atau kewajiban. Jadi kewajiban kita sebagai umat Islam ini ada 5. Jadi kalau 5 hal ini tidak ada pada diri manusia, maka belum sempurnalah Islamnya. Di sini dijelaskan bahwasanya yang pertama, rukun Islam itu yang pertama adalah mengucapkan daripada 2 kalimat syahadat yang bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bisa diartikel yaitu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak cukup kalau kita hanya bersaksi. Kita harus meyakini. Karena kalau kesaksian itu perlu melihat. Tapi kalau keyakinan tidak harus melihat. Jadi kita meyakini bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tiada yang kita ikuti kecuali utusan Allah sebenar-benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sudah meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, maka kita wajib untuk mentaati daripada semua aturan-aturan yang telah Allah berikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ittaqillah haitsu ma kunta, takutlah kepada Allah dimanapun kita berada. Dalam arti takut itu mengerjakan semua perintah Allah dengan penuh keikhlasan dan meninggalkan daripada semua apa-apa yang Allah larang dengan penuh kesabaran. Apalagi ini momentumnya masih tahun baru beberapa hari kita masuk daripada tahun baru Hijriah. Bahkan Nabi mengatakan barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung.
Dan barang siapa yang hari ini sama baik dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka atau orang yang rugi. Dan barang siapa hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka termasuk dia orang-orang yang celaka. Jadi kita ukur dari tahun kemarin sampai tahun ini, kira-kira kita banyaklah taatnya kepada Allah apa justru malah banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita ukur, oh ternyata aku tahun kemarin ukur banyak maksiatnya, maka kita mulai memperbaiki diri kita selagi masih diberi Allah kesempatan, khususnya tentang masalah sholat. Kenapa? Karena termasuk juga rukun yang kedua daripada rukun Islam, yaitu wa iqamus shalah. Mendirikan daripada sholat. Mendirikan daripada sholat bukan hanya sekedar kita sholat kemudian diawali dengan takbir, ditutup dengan salam, bukan. Tapi wajib mempelajari daripada hukum-hukum yang berhubungan dengan sholat tersebut. Kita berharap daripada ibadah yang mungkin hanya 10 menit kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mempelajari sesuatu hukum yang berhubungan dengan sholat tersebut, seperti masalah wudhu, masalah mandi wajib, masalah istinja, tayamum, dan lain-lainnya. Ini wajib kita pelajari. Kenapa? Karena semua itu berhubungan dengan masalah sholat. Jadi kita sholat bukan hanya mengetahui daripada niatnya, kemudian mengetahui daripada jumlah rakaatnya, tapi rukun yang berhubungan dengan sholat dan syarat sholat kita tidak tahu. Dan insya Allah nanti akan kita bahas satu persatu di hari yang akan datang. Jadi yang terpenting, kalau kita kepengen mendirikan daripada agama Islam ini, yang terpenting jaga yang namanya sholat. Terkhusus sholat 5 waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Muhammad dan seluruh umat Nabi Muhammad. Jangan ditawar-tawar. Jangan ditawar-tawar. Kalau seandainya tidak terjadi itu, mungkin kita hanya sholatnya 50 waktu. Coba kita renung, kalau seandainya jadi benar ini sholat 50 waktu dalam sehari, berarti kapan kita buat makan, buat tidurnya? Berarti setengah jam sekali tukang azannya wajib azan. Dalam sehari kan 24 jam. Kalau 24 jam berarti kita sholat 50 kali dalam sehari, berarti setengah jam sekali azan. Alhamdulillah, atas rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Nabi minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya sholat kita hanya diwajibkan 5 waktu, itu pun pahalanya sama seperti kita ngerjakan 50 waktu. Ini hanya untuk Allah beri keutamaan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditawar-tawar lagi, sudah 5 waktu masih nak nawar 4 waktu udah jadilah, atau 3 waktu udah jadilah. Nah, ya. Kenapa? Perhatikan wa ikhwan rahimakumullah. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak nanti di hari kiamat adalah sholat. Kalau baik sholatnya, maka baik seluruh amalnya. Tapi kalau sudah rusak masalah sholatnya, maka rusak seluruh amal kita. Kita galak hadir maulid, kita galak sodako, kita galak haji, zakat dan lain-lainnya akan rusak kalau sudah masalah sholat kita tidak diperbaiki. Jadi buah hasil daripada kita hadir majlis ini untuk bisa meningkatkan daripada ibadah sholat kita. Bukan hanya untuk mengetahui hukum sholat wajib, sudah cukup tahu tidak? Tapi untuk mengetahui buah hasil bahwasanya kita bisa lebih baik daripada hari-hari kemarin. Apalagi sebentar lagi akan masuk yang namanya bulan Arba'in. 40 malam kita bakal dengar ceramah, dengar nasihat daripada guru-guru kita. Bahkan dikisahkan kalau orang yang seandainya hadir maulid, sampai berdalu-dalu, tapi dia subuhnya kesiangan, dia orang yang celaka. Kenapa? Tapi kalau dia tahan buat hadir maulid, kemudian dia subuhnya bangun, maka dia orang yang beruntung. Jadi kalau kita kepengen ngukur buah hasil kita selama ini hadir majelis, tengok perkara sholat kita. Kalau kita perhatian masalah sholat, insya Allah berarti hadir majelisnya ada buahnya. Insya Allah itu yang hadir bawa buku, bawa pena, nyatet dan lain-lainnya. Kenapa?
yang setiap yang antum catat itu akan menjadi pahala, menjadi hasil, menjadi bukti bahwasanya aku ini Fulan bin Fulan pernah duduk di majelisnya Ustadz Norman, pimpin oleh Habib Abdul Rahman dan lain-lainnya, menjadi saksi kelak nanti di hari kiamat. Jadi perhatikan tentang masalah sholat 5 waktu. Setelah memperhatikan masalah 5 waktu, barulah kita memperhatikan masalah sholat sunnah, rawatibnya, qabliyah, ba'diyah, kemudian sholat duhanya, sholat witirnya, dan lain-lainnya. Yang terpenting jaga dulu yang namanya sholat 5 waktu. Jangan sampai ditinggalkan dengan keadaan sengaja. Jangan ditinggalkan dalam keadaan sengaja. Kenapa? Begitu besar dosanya bagi orang-orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan dia sadar dan dia sengaja, berarti dia telah meremehkan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga apa? Wa ita'uz zakat. Wajib juga bagi kita untuk membayar yang namanya zakat. Baik zakat yang berupa barang atau berupa duit. Tentu apa, misal zakat fitrah yang kita keluari setiap tahunnya, menjelang daripada Idul Fitri. Maknanya apa? Untuk mensucikan daripada harta kita. Karena harta kita ini kadang kotor, kadang tercampur dengan harta yang dari hasil yang riba, hasil yang subhat, bahkan yang haram dan lain-lainnya. Maka kita dianjurkan untuk mengeluarkan daripada sebagian harta kita untuk membersihkan ini harta, biar ini harta bisa dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sesuatu yang masuk di dalam perut kita daripada hal-hal yang haram, mau tidak mau dia akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang masuk dalam perut kita, sesuatu yang halal, mau tidak mau dia pasti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantungnya besarnya apa yang masuk di dalam perut ini. Makanya ulama-ulama terdahulu tuh, bahkan Imam Haromen, guru Imam Ghazali ini seorang yang luar biasa. Waliannya setiap pertanyaan beliau mampu jawab. Imam Haromen, ini jarang ngeramoni Imam Haromen. Pernah suatu hari itu ketika beliau masih bayi, datang daripada perempuan Yahudi, lagi menyusui daripada Imam Haromen ini. Tiba-tiba balik bapaknya nih, marah bapaknya, kemudian diusirlah daripada perempuan Yahudi itu, dan jari tangan bapaknya masuk ke mulut anaknya yang bernama Imam Haromen tersebut. Untuk apa? Untuk memuntahkan daripada susu yang tadi dia minum daripada perempuan dari bangsa Yahudi tersebut. Kemudian ini bapaknya marah pada istrinya. Kenapa kau biarkan? Aku tidak tahu kau lagi masak di dapur dan lain-lainnya. Dan akhirnya termuntahlah ini Imam Haromen masih usia bayi. Nah, ketika tumbuh dewasa, Imam Haromen ini pernah suatu hari ini tidak bisa menjawab satu pertanyaan. Maka ini orang bertanya, wahai Imam Haromen, apa yang menjadi sebab kau tidak pacak menjawab ini? Maka beliau mengatakan, mungkin ada sedikit sisa susu daripada perempuan Yahudi yang ketika aku waktu bayi pernah minum daripada air susu tersebut. Sedikit tersebut membuat beliau tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Berarti subhanallah. Turun lagi apa? Imam Syafi'i dan lain-lainnya. Yang Imam Syafi'i dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayahnya. Dari ayahnya Imam Idris, yang orang yang warok, yang demi ngambil halal daripada segigit apel baik, berani untuk bekerja selama bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan halal daripada ini segigit apel. Bekerja tanpa digaji sampai akhirnya apa jawaban dari yang punya apel ini? Ku halal ke ini apel kalau kau galak menikahi daripada putriku. Waduh, berat ini. Sudah tidak begaji, bertahun-tahun begawe, kemudian disuruh nikah sama perempuan yang tidak tahu dia yang mana bentuknya. Kemudian ini bapak ngomong, nanya, tapi anak aku tuh buta, bisu, tuli, tangannya buntung, kakinya buntung.
Kira-kira kalau intim itu lagi lamu-lamu disuruh nikah sama perempuan yang model itu, tapi demi yang menjago yang apa yang masuk dalam perutnya, ya sudah aku terima ujian. Aku terima tawaran engkau wahai bapak pemilik kapal. Alhasil pas sudah nikah, masuk bilik, masuk kamar, kejut dia. Kan bini aku ini dia, ngapa? Atau kamu bini aku ini buta, tuli, bisu, tangannya buntung, kakinya buntung. Ini sempurna, bahkan cantik katanya. Inilah istri kau yang halal buat kau. Anak aku buta karena matanya tidak pernah memandang yang haram. Anak aku bisu karena mulutnya tidak pernah menggibahi orang lain. Kupingnya tuli karena tidak pernah mendengar daripada hal-hal yang haram kecuali sebuah nasihat yang baik. Tangannya buntung karena tidak pernah nyentuh yang haram kecuali nyentuh Al-Quranul Karim. Kakinya buntung karena tidak pernah melangkah tempat yang buruk kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahirlah Imam Syafi'i. Ini luar biasa. Kalau orang model itu dia wajar. Kalau pintarnya luar biasa Imam Syafi'i. Kalau baca kitab sebelah di tangannya. Kenapa? Langsung hafal. Tapi setidaknya kita minimal belajar sedikit demi sedikit untuk menjaga apa-apa yang masuk di dalam perut kita, biar kita mudah untuk melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan. Makanya ada namanya zakat untuk membersihkan sebagian rezeki yang ada pada diri kita. Kemudian apa? Wasaumu Ramadan. Saum itu artinya menahan sesuatu daripada apa-apa yang masuk dalam perut kita yang bisa membuat daripada pembatalan puasa. Ini menurut istilahnya baik. Jadi arti menahan tuh menahan galau-galauan. Jadi ketika kita ini puasa di bulan Ramadan, yang ditahan bukan cuma daripada isi perut kita, tidak makan, tidak minum, tapi ditahan galau-galauan. Mata ditahan daripada memandang yang haram, kuping ditahan daripada mendengar yang haram, dan seluruh anggota tubuh kita ditahan semua itu. Kenapa? Karena kita lagi mengerjakan yang namanya ibadah puasa di bulan Ramadan. Makanya ada istilah, ada pembatalan puasa dan ada istilah pembatalan pahala puasa, dan insya Allah akan dibahas nanti ketika masuk bab puasa. Yang terpenting ketika kita bulan puasa, kita harus tahan galau-galau itu. Dan yang terpenting ketika bulan puasa harus meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita puasa kemudian mangoni sahur tapi subuhnya tidak subuh. Mangoni sahur semangatnya jam 1 bangun sahur dia. Bangun pun sampai jam 3 kemudian dia sahur, jam 4 tidur. Nah itu jam 4 tidur, bangun jam 4 sore juga. Itu namanya puasa meloi daripada bulannya baik. Makanya kata Nabi Muhammad, kamin so'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal hatta. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan tetapi tidak mendapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus baik. Kenapa bulan puasa ya kita harus bisa meningkatkan lagi. Juga ibadah sunnah baik boleh pahala wajib. Yang wajib berlipat-lipat ganda, kecuali puasa tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini istimewa kalau kita mendapatkan bulan Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan sampai lagi umur kita untuk bertemu dengan Ramadan dan memperbaiki lagi kesalahan kita di Ramadan yang lalu. Kemudian yang terakhir termasuk rukun Islam adalah Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pergi haji bagi yang mampu. Dalam arti bagi yang mampu ini bukannya hanya orang-orang terpilih. Setiap manusia punya hak, ada keinginan untuk pergi haji. Walaupun mungkin takdir dia tidak bisa ke sana. Bahkan kita dianjurkan untuk niat. Untuk niat, ya Allah, aku pengen pergi haji. Niat model itu, walaupun mungkin keadaan kita belum stabil, ekonomi kita, keuangan kita belum stabil, minimal kita niat. Niat bisa untuk pergi haji. Bisa jadi karena niat inilah yang pacak mengantar ke kita untuk sampai ke Baitullah tersebut. Bisa sampai untuk mencium daripada Ka'bah tersebut, bisa menziarahi makam Nabi Muhammad SAW. Luar biasa kalau kangen sama Nabi Muhammad itu luar biasa. Pasti Allah panggil ke sana. Apalagi kita yang setiap hari hadir maulid ini,
Mudah-mudahan ada di hati kita tanaman ya. Karena dikhawatirkan telah berkata Sayyidul Warid Habib Abdullah bin Faqih ngomong, siapa orang yang sampai wafatnya tidak Allah izinkan untuk mimpi Nabi Muhammad, ditakut ke wafatnya su'ul khatimah. Ini yang ngomong yang mulia Habib Abdullah bin Faqih. Jadi setiap manusia itu ada keinginan, kepengen untuk bisa bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa menziarahi daripada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah dengan niat yang baik, niat yang tulus, pasti Allah permudah untuk bisa menziarahi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mungkin hari-hari kita setiap hari duduk sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak doa ya tunang sama guru-guru kita, Bi Abdul Rahman, Nabi Habib doai kami supaya bisa pergi haji, dan bisa menziarahi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena melalui beliau lah, beliau adalah wakil Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sedikit inilah Al-Wakil sampai ke, karena insyaallah ada anak ngomong juga. Jadi bagi-bagi waktunya kita dengarkan nasihat dari beliau. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa ta'ala yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama yang paling utama dan yang harus diutamakan, marilah kita panjat puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita banyak nikmat yang tidak akan pernah mampu untuk berhitung. Banyak seperti yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat, sehingga kita dapat bertaat muka mengajak dalam kesempatan yang insyaallah penuh barakah ini. Amin ya amin. Kedua sekalian, salawat salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia yang paling baik akhlaknya, paling indah tutur katanya, paling santun, berita Nabi, zuriat Nabi yang paling mulia, baginda sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang berada dalam majlis ini termasuk dalam umatnya yang taat, tercatat dalam taat kita emas, orang-orang yang taat beriman syafaat beliau besok yaumul akhiri. Amin ya rabbal alamin. Ya saya muliakan Al-Habib guru kita Al-Habib Abdul Rahman bin Taufik bin Sahab, yang saya muliakan Al-Habib Husain bin Rusdi Al-Sahab wa Ustaz Muhammad Fajri, dan para yang hadirin yang saya muliakan. Hadirin yang berbahagia, bulan Muharram adalah termasuk salah satu dan dari yang 4 bulan yang dimuliakan Allah oleh Allah SWT, sebagai yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam kitabnya yang mulia Al-Quran Al-Karim. Kemuliaan bulan Muharram adalah karena dalam bulan ini itu terdapat hari Asyura 10 Muharram, di mana pada hari itu banyak sekali utama-utama yang jika tidak mampu beramal soleh tentu akan tidak beroleh rahmat dari Allah SWT. Di hari itu kita disunahkan untuk menyayangi anak yatim dengan menusuk kepalanya dan memberikan sedekah. Selain itu kita juga disunahkan untuk melapangkan makanan untuk keluarga di rumah, seperti pemasakan makanan yang spesial dan lain dari hari biasanya. Sunnah lainnya yang tidak terkalah penting adalah berpuasa di hari itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura, maka seakan-akan ia telah berpuasa setahun lamanya. Itulah keutamaan hari Asyura yang terdapat dalam bulan Muharram ini. Bukan tanpa alasan itu disunahkan untuk berpuasa pada hari itu, karena jika tidak melihat sejarah banyak peristiwa penting yang terjadi pada tanggal tersebut, di antara adalah 1. Taubat Nabi Adam diterima pada tanggal 10 Asyura, seperti
yang kita ketahui bahwa Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga karena godaan setan dan kemudian memakan buah kuldi. Ia pun dipisahkan dari Siti Hawa saat diturunkan di bumi menurut riwayat beratus-ratusan tahun lamanya. Nabi Adam memohon ampunan pada Allah, kemudian pada tanggal inilah taubatnya diterima. Kedua, Nabi Hud diselamatkan dari banjir pada tanggal ini. Nabi Ibrahim diselamatkan dari api yang dimerakakan pada hari tanggal ini. Nabi Yusuf dan Yakub ditemukan kembali pada tanggal ini. Menurut Al-Quran, Nabi Yusuf yang ditinggalkan oleh saudara-saudaranya sejak kecil dan terpisah dari Nabi Yakub puluhan tahun lamanya, dan selama puluhan tahun ini itu juga Nabi Yakub menangis dan merindukan Nabi Yusuf. Kemudian berkat rahmat Allah, Nabi Yakub dan Yusuf ditemukan kembali pada hari ini. Dan 5. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan pada tanggal ini. Nabi Hidi diberi ilmu pada tanggal hari ini. Allah menciptakan surga dan neraka pada tanggal ini. Allah menciptakan malaikat Jibril, malaikat Israfil pada tanggal ini. 9. Allah menciptakan asri dan kursi, ayat kursi pada tanggal ini. Allah menciptakan kalam bumi dan langit juga pada tanggal ini. Itulah peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi pada hari Asyura. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang mampu meraih kemuliaan dalam hal hari yang dimuliakan itu. Amin. Hadirin rahmatullah. Untuk menjalankan kehidupan pada tahun ini, kita harus menggunakan siasat yang mau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, 1. Kita harus berhitung terhadap kepentingan hidup di masa yang akan datang, terutama di hari akhirat, dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Yang kedua, kita harus mau dan mampu melihat kesalahan dan dosa diri kita sendiri pada tahun yang lalu. Kemudian itu berubah dan membaikkan diri dengan mengerjakan amal soleh. Sebagai firman Rasulullah SAW bersabda dalam surat Al-Madinah ayat 39, ya artinya, maka barang siapa yang bertobat sesudah melakukan kejahatan itu dan membaikkan diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubat, sesungguhnya Allah Maha mengampun dalam Maha menyayang. 3. Tidak harus menyadari bahwa setan harus musuh yang nyata bagi kita, maka sesuai rayunan dan bujukan setan merupakan minuman homer, narkoba, judi, zina, dan perbuatan maksiat lainnya harus ditinggalkan karena merugikan dalam menyayangkan diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Itulah 3 hal yang merupakan strategi yang mungkin bisa kita lakukan dalam perjalanan hidup di tahun ini. Semoga Allah SWT mengampuni dosa kita pada tahun yang lalu, melindungi ibadah dan amal soleh kita, serta memberikan kesehatan dan umur panjang kepada kita dan keluarga sehat, sehingga dapat meninggalkan ibadah dan amal soleh pada tahun ini. Akhirnya pada tahun yang lalu baru ini marilah kita bersama-sama membaikkan harinya, kita membuatkan kita ibadah, kita tetap semangat kita dalam menjual di jalan Allah SWT. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua maupun saya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah ala alihi wasahbihi wa ala Qaulul Masih sab'a. Qaulul Masih Isa min afradi hadhihi al-ummah. Qala al-mu'allif al-imam Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki rahimahullah, ada
Nabi Isa alaihissalam itu termasuk daripada salah satu ini umat Nabi Muhammad SAW. Kita punya nabi banyak, dan nabi juga memiliki umat. Ya, baik dari umatnya ada yang satu pengikutnya, ada yang dua, ada juga yang banyak. Tapi setiap nabi itu memiliki umat di masa-masanya beliau. Nah, tapi Nabi Isa ini memiliki umat apa enggak? Ya, di zaman beliau memiliki umat, dan beliau juga termasuk daripada umat Nabi Muhammad SAW. Kok bisa? Khusus Nabi Isa, nanti kita akan bahas. Untuk nabi-nabi yang lain tidak. Nabi-nabi yang lain tidak. Hatta Nabi Musa yang berdoa pengen jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, inna min afradi hadhil ummat nabiyyan 'aziman min ulul azmi. Sesungguhnya Nabi Isa ini termasuk daripada satu umatnya Nabi. Yang mana Nabi Isa ini nabi yang agung termasuk daripada ulul azmi. Ya, ulul azmi. Siapa aja nama ulul azmi? Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Muhammad SAW. Jadi ada berapa ulul azmi? Ada 5. Kalau Khalifatul Rasyidin ada berapa? Khalifatul Rasyidin itu ada 5. Dari Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Khalifatul Rasyidin itu ada 5. Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW, al-khalifatu ba'di 30. Sana. Pemimpinan setelah aku meninggal itu ada 30 tahun. Dari masa-masa kepemimpinan itu paling lama kalau tidak salah masa pemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan. Dan terakhir pemimpin yang kelima itu Khalifatul Rasyidin, hanya 8 bulan itu Sayyidina yang di luar tahu, yang di luar itu jangan ketawa, ya. Jadi Allahumma shalli Muhammad, pemimpin yang kelima dipegang oleh Imam Hasan. Ini Imam Hasan radhiyallahu taala anhu, Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kalau dihitung semuanya lupa tuh berapa tahunnya. Itu 30 tahun lebih 3 hari. Kalau saat ini 3 hari ini dibuang, diibaratkan seperti zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Umar bin Khattab yang memusyawarahkan selama 3 hari 3 malam tentang siapa yang menggantikan pemimpinan dia, Sayyidina Utsman atau Sayyidina Ali. Insyaallah dah kalau ketemu lagi kita akan bahas tentang masalah Karbala. Jadi ada 5 Khalifatul Rasyidin, yang tahu 4 ya. Ini 5 dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka seandainya 4 tidak cukup sampai 30 tahun. Karena di Islami mengatakan pemimpinan khalifah setelah aku itu 30 tahun. Tidak lama Imam Hasan 80 habis itu turun dengan memberikan pemimpinan kepada Muawiyah. Entah panjang bahas. Jadi walhasil Nabi Isa ini termasuk daripada Nabi yang agung daripada ulul azmi. Wahwa siapa itu? Isa bin Maryam. Yaitu Nabi Isa alaihi salam. Fa'innahu, sesungguhnya Nabi Isa itu hina yanzil, ketika diturunkan, yakunu min hadhil ummat ittifaqan. Pertanyaan saya, Nabi Isa itu meninggal belum? Nah, dari situlah ketika Nabi Isa turun lagi, maka itu Nabi Isa termasuk daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi yang lain tidak turun karena sudah wafat semua. Ketika Nabi Muhammad SAW berjalan Isra wal Mi'raj, ketemu daripada Nabi-Nabi, dan begitu juga ketemu daripada Nabi Isa. Nabi Isa itu umat Nabi Muhammad, tak kalah dia tuh turun ketika di akhir daripada ujung daripada hari kiamat. Jadi Nabi Isa termasuk daripada umat Nabi Muhammad SAW yang memperjuangi syariatnya Nabi Muhammad SAW bersama siapa? Al-Imam Mahdi. Ya ma'abas ittifaq, sepakat itu para ulama. Ma'abaqaya nubuwatihi. Padahal beliau ini Nabi, tapi termasuk juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal dhahaba jam'un minal ulama illa annahu ashabihun bi ijtima' bin Nabi sallallahu alaihi mu'minan bihim sadiqan qabisa. Bahwasanya dhahaba pergi jam'un minal ulama, sebagian kelompok daripada ulama mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad ketemu sama Nabi Isa itu dalam keadaan hidup mukminan, mengimani Nabi Muhammad, pemusat iman dan mempercayai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wa idza nazala tak kala turun itu Nabi Isa alaihissalam fa inna ma yahkum bi syariatihi nabiyina, maka Nabi Isa itu ketika turun menghukumi mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW, bukan syariat dia, tapi mengikuti syariat Nabi Muhammad, hukum Nabi Muhammad dia jalankan, bukan daripada ketika dia turun bawa syariat dia enggak, tapi bawa syariat daripada Nabi Muhammad SAW. Bahwa tabi oleh Nabi, karena dia mengikuti daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Walidzalika, begitu juga pada saat itu fa innahu yusalli ma'muman, dia juga sholat dalam keadaan makmum. Makmum ma'a jama'atil muslimin, bersama kelompok kaum muslimin yang lain. Sebagaimana ada dikatakan dalam hadis Nabi yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah SAW, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana kalian apabila diturunkan ibnu Maryam di dalam diri kalian dan pemimpin kalian daripada kalian juga. Maksudnya apa? Hatta Nabi Isa turun di hadapan kalian, pemimpin imam kepada imam bagi kalian, ya tetap imam kalian. Siapa? Imam Mahdi. Ada kan Imam Mahdi ketika melakukan sholat berjamaah itu Nabi Isa, maka yang bisa disuruh jadi imam enggak, tetap disuruh Imam Mahdi. Karena ngapa? Nabi Isa mengikuti hukum daripada hukumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia seorang nabi. Wafi Sahih Muslim, di dalam hadis Sahih yang Muslim yang lain, fayanzil Isa bin Maryam, tak kala turun itu Nabi Isa SAW, fayaqul, maka Nabi Isa berkata, amiruhum, pimpin kalian mana? Pimpin mereka. Ta'al sini kata Nabi Isa. Sholli lana, salat bersama kami kata Nabi Isa. Fayaqul, maka dia berkata, la. Inna ba'dukum ala ba'din umara takrimatullah hadhil ummah. Ya kata Nabi Isa, sini kau salat. Maksudnya apa? Jadi imam. Nabi, siapa imam rawatib kau? Imam kata Nabi Isa alaihissalam. Ya, kan dia jawab tidak. Maka dia jawab, sesungguhnya sebagian kalian atau sebagian kalian itu ada pemimpin. Inilah daripada mulianya Allah SWT untuk umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada imam rawatib, tetap Nabi, walaupun Nabi Isa sebagai Nabi, tetap Nabi Isa menghormati daripada imam rawatib. Tetapi Musnad Ahmad faida Isa bin Fayuqal yang qaddam fayuli qaddam imamukum wa yusalli bikum. Ini riwayat yang lain Imam Musnad, intinya sama. Nabi Isa menyuruh daripada imam tadi tetap menjadi imam. Terus walhasil anna akhbar tawatar bin Isa yusalli ma'muman yawma yali khalifah bil umat Muhammadiyah. Nabi Isa ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia salat sebagai makmum. Sebagai makmum. Imamnya siapa? Al-Imam Mahdi. Yang maksud di sini Imam Mahdi. Dan dia termasuk daripada salah satu umat daripada Nabi Muhammad SAW, daripada sebanyak Nabi. Salah satu daripada semua Nabi itu Nabi Isa, kecuali Nabi Isa termasuk daripada umat Nabi Muhammad SAW. Ila anahu Rasul wa Nabi Karim. Padahal Nabi Isa itu Rasul, ulul azmi, Nabi Karim mulia. Tapi sebagai umat Nabi Muhammad. La kama yadhunnu ba'dun nas annahu ya'ti haidan min hadumma biduni nubuwah wa risalah. Wa yajhalu annahuma la tazuruna bil maut. Ya. Sebagaimana sebagaimana disangkakan oleh sebagian manusia bahwasanya Nabi Isa itu sudah meninggal. Tidak, Nabi Isa itu masih hidup. Fa kaifa biman huwa hayyun wa qad ja'a fi sahih. La yushikanna hampir yazilu fikum ibnu Maryam hajman muqsad fa yusalib wa yaqtul al-khinzir. Ya, wa yadha'ul jizyah. Akan dikatakan hampir saja diturunkan di dalam diri kalian Isa ibnu Maryam menghukumi dengan muksid, maka dia juga yang memecahkan Tuhan-Tuhan yang Islam, salib gitu loh, dan yang membunuh babi, dan juga yang menetapkan daripada hukum jizyah. Jadi walhasil salah satu daripada Nabi yang termasuk daripada umat Nabi Muhammad SAW yaitu Nabi Isa alaihi salam. Sebuah bisyarah bil jannah di akhir min hadhihi umat kama thabata li awwaliha. Penetapan kabar gembira untuk surga di akhir ini umat, yaitu kita, maksudnya sebagaimana juga ditetapkan di awal. Maksudnya yang di awal sahabat Nabi sama ya umat yang akhir sama dapat kabar gembira semua, yaitu surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kita panjang lebar daripada pembahasan kitab ini, intinya sedikit tapi bisa memberikan keberkahan dan dapat ilmu yang manfaat.
bahwasanya Nabi Isa juga termasuk daripada umat Nabi Muhammad, dan dia turun dia tidak mau jadi imam, tapi imamnya yaitu Imam Mahdi, itu termasuk daripada sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan daripada Habib Aan tadi. Intinya dan kemuliaan daripada bulan Muharram yang mengajak kepada kita untuk memperhatikan daripada ibadah-ibadah kita, dan begitu juga daripada anak-anak yatim. Ya, itu daripada tujuan beliau dari untuk menyampaikan daripada isi daripada beliau sampaikan. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur dan taat kepada Allah, taat kepada baginda dari Muhammad. Kalau berdoa jangan hanya ngomong panjang umur baik, tapi tambah taat kepada Allah, taat sama Nabi Muhammad. Karena dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syarani di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dia mengatakan kalau berdoa itu tambah taat kepada Allah sama taat sama Nabi. Kalau wong yang baik dia berdoa ya dia berarti lagi, walaupun tidak pakai taat kepada Allah sama taat sama Nabi, berarti dia lagi mencari surga yang paling tinggi. Yang repot nih kalau yang maksiat, yang berdoa tidak panjang umur, nambah maksiat, maka dia seakan-akan lagi menggali neraka yang paling dalam. Jadi berhasil kalau berdoa itu minta Allah panjang umur, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Allah dosa-dosa kita yang tahun kemarin diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang belum berakhir mudah-mudahan cepat diberikan kerjaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di antara kita yang sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan penyakitnya. Amin. Rahmatullah masyfiha syifaan syifaan al-saqman wa al-aman wa hadiniyan min salihah wa ila hadratina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.